जय सीताराम बंधु आपण अनेक अनेक स्वागत जनावि आपणकर विश्वजित चैनल तरफ मोर प्रभाव सदा बंधुगण आज आप छोट प्रयास आरंभ करुच्ची परम पवित्र गोस्वामी तुलसीदास चौद श्रीराम मानस प्रभु श्रीरामकर अमृत कथा प्रभु श्रीरामकर सुंदर कथा को आम श्रवण करवा कहीं प्रभु श्रीराम होती आम जीवन श्रेष्ठ संपद कहले अत्युक्ति हेब ना आम जीवन श्रेष्ठ चलापथ कहले अत्युक्ति हेब ना आम जीवन श्रेष्ठ जीवन धारा जीवन अमृत कहले अत्युक्ति हेब ना। आसन बंधु प्रभु श्रीराम ए वनवास करुचंती पितृ सत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास जाइछंती। प्रभु श्रीराम को वनवास रे वनवासी माने बने रहुवा वनवासी माने अत्यंत आनंद उत्साह सहित प्रभु दर्शन करुचंती। एठी अनेक ऋषि महाऋषि माने महर्षि माने प्रभु को दर्शन करुचंती अत्यंत आनंदित होउचंती प्रभु को पाई। आसंत प्रभु को दिव्य नाम को आम स्मरण करवा तापर आरंभ करवा परम पवित्र गोस्वामी तुलसीदास को श्रीराम मानस लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सीताराम बंधु पुनः थे आपण मानक ये अधम किंचन स्वागत जनावि। आसंत प्रभु से दिव्य नाम को आम शुणा और जाना। आम पूर्व अध्याय शुणुले प्रभु श्रीराम वनवास को जाइछंती। वनवास रे वनवासी माने पल्लीवासी माने प्रभु को पाई अनेक आनंदित अनुभव करिसंती। अनेक निजक धन्य मन करिसंती निजक श्रेष्ठ मन करिसंती। जे प्रभु को कहिसंती जे प्रभु जेतेबेले आपण पुणी आसीबे ये रास्ता देके आसीबे आमको दर्शन देवे आम चाह रही आपण को ये कंठ के रास्ता खाली पादे जाऊँच आप कष्ट हो गछ मूल शोचती आपन को केते कष्ट हो खरा काकर आप शोचती गछ मूल ये जीवन यापन करुँच तेणुक आम बहुत दुखित भी। तेणु आसंत आज प्रभुंकर से कौन करुँच आम शुणा जाना। यही विधि कही कही वचन प्रिय ले ही नयन भारी नयन भरी नीर किमी चली हही मारग अगम सुठी सुकुमार शरीर। अर्थात यहीपरि प्रिय वचन कही प्रिय वचन कहू कहू पल्लीवासी मानकर वनवासी मानकर समस्त नयन रे प्रेमांशु भरी जाउथा। समस्त कहउथांती जेपरि सुकुमार होई माने यह दुर्गम पथरे जीवे किपरि जेभली भाव रे निजर आत्मस्वजन कौन कष्ट पड़े थे कौन असुविधार पड़े थे असुविधार जाऊे आ मन भितर जो ग्लानि सृष्टि हुए मन भितर कष्ट सृष्टि हुए से भाव रे जी ग्रामवासी माने पल्लीवासी माने कहउछंती जे आपण ये रास्ता जीवे खाली पादरे जीवे दुर्गम पथरे जीवे दुर्गम पथरे पर कि जापर ये कथा कहक होती। नारी स्नेह विकल बस हो ही चकई साहस समय जनु सो ही मृदु पद कमल कठिन बगु जाने गह बरी हृदय कह ही वन बाने। अर्थात नारी माने स्नेहवशत विकल होता देखले लगु थाए जे संध्या होई आसीथिबारु भावी विच्छेदर पीड़ारे चक्रवाकी माने व्यथित होती।
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ କୋମଳ ଏବଂ ମାର୍ଗ କଠୋର। ଏଠି ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆମକୁ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ତ ନାରୀମାନେ ସ୍ନେହବଶତଃ ବିକଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ, ସତରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିବା ଆସିବାରୁ ଚକ୍ରବାକମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଚକ୍ରବାକ ଓ ଚାକ୍ରବାକୀ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ଜଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଦିନ ବେଳେ ତୁମେ ଏକାଠି ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ପରସ୍ପରଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହୁଅନ୍ତା କି। ତେଣୁକି ଚକ୍ରବାକ ଚାକ୍ରବାକୀମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଓ ପୁରୁଷ ନାରୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ମିଶି ବସିଥିଲୁ, ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଲିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଅନନ୍ଦାସ ବହି ଯାଉଛି। ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତ ଅତି କୋମଳ, ତେଣୁ ମାର୍ଗ କିନ୍ତୁ କଠୋର। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ପରଶତ ମୃଦୁଲ ଚରଣ ଅରୁଣାରେ ସକୁଚିତ ମହି ଜିମି ହୃଦୟ ହମାରେ, ଯେଉଁ ଜଗଦୀଶ ଇହ୍ନହି ବନୁଦିହ୍ନା କସନ ସୁମନମୟ ମାର ଗୋକିନ୍ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ କୋମଳ ପାଦ ରଙ୍ଗ ତଳେପା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଛାତି ଯେପରି ଫାଟି ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବନବାସ କରିଦେଲେ, ସେ ବାଟ ସାରା ଫୁଲ ପେଞ୍ଚି ନଦେଲେ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ମାଗା ପାଇବ ବିଧି ପାହି, ଏ ରଖି ହୋଇ ସଖୀ ଆଖି ନ ମାହି, ଯେ ନର ନାରୀ ନ ଅବସର ଆଏ, ତିନ୍ନସ୍ୟ ରାମ ନ ଦେଖ ନ ପାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଗ୍ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଖିରେ ହିଁ ରଖିନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଶୁଣି ସ୍ୱରୂପ ବୁଝହି ଅକୁଲାଇ, ଅବଲଗି ଗଏ କହା ଲଗି ଭାଇ, ସମର୍ଥ ଧାଇ ବିଲ କହି ଯାଇ, ପ୍ରମୋଦିତ ଫିରହି ଜନମ ଫୁଲ ପାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଥାନ୍ତି ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପରମ ଫଳ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଅବଲା ବାଲକ ବୃଦ୍ଧ ଜନକର ମିଜ ହି ପଛିତାହି, ହୋଇ ପ୍ରେମବଶ ଲୋଗ ଇମି ରାମ ଜହା ଜହ ଯାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭବତୀ ବା ପ୍ରସୂତି ଆଦି ଅବଳା ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହାତ ମକଚି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନା ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅମଳାମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧମାନେ ବି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ କୋମଳ ହୃଦୟ,
ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଭାର ପ୍ରଭାର ପ୍ରତୀକ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଭରାର ଏଇ ଭାଇ ଓ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହାତ ମକୁମଚି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ମହିଳା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକେ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ବିଳତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତା ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବାଲା, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ବାଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଯାଉଛି, ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୋଲି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଅସ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଭାନୁକୁଲ କୈରବ ଚନ୍ଦୁ ଯୋ କଛୁ ସମାଚାର ଶୁନି ପାବହି ତ୍ରେନ ଉପରାନି ଦୋଷୁ ଲାଗବହି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରୂପୀ କୁମୁଦର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏଠି କୁହାଯିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରୂପୀ କୁମୁଦର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରୂପୀ କିଏ? କୁମୁଦ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କୋମଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଏମାନେ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବି ସମାଚାର ପାଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ବା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କହଇଁ ଏକ ଅତି ଭଲ ନର ନାହୁ ଦିନ ହମହି ଜୋଇ ଲୋଚନ ଲାହୁ କହଇଁ ପରଶ ପର ଲୋଗ ଲଗାଇ ବାତେ ସରଳ ସ୍ନେହ ସୁହାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କହୁଥିଲେ ରାଜା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ କଲେ, ଆମକୁ ନେତ୍ରରେ ପରମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦି ସେ ରାଜ ଉଆସରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ତେଣୁ ରାଜା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁକୁମାର ବାଳକ, ସୁକୁମାର ରାଜକୁମାର ଏତେ କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି କଲେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ କହନ୍ତି ରାଜା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ନେତ୍ର ବି ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଉଛି। କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ନେହବାର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ते पीतु मातु धन्य जिन्ह जाए धन्य सो नगरु जहाँ ते आए धन्य सो देशु सेलु बन गाऊ जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। अर्थात कहते जे जो पितामाता एମାନଙ୍କୁ जन्म ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ନଗର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶ, ସେହି ଗ୍ରାମ, ବନ ଓ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସୁଖ ପାୟୁ ବିରଞ୍ଚି ରଚିତେ ହି ଏ ଯେ ହିଁ କି ସବ ଭାତି ସନେହି ରାମ ଲଖନ ପଥି କଥା ସୁହାଇ ରହି ସକଲ ମଗ କାନନ ଛାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ।
ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପଥିକ ରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗାଥା ସମଗ୍ର ବାର୍ଗ ଓ ବନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏଇବିଧି ରଘୁକୁଳ କମଳ ରବି ମଗ ମୁଲୋକ ହନ୍ନ ସୁଖ ଦେତ ଯାହିଁ ଚଲେ ଦେଖତ ବିଭିନ୍ନ ସିଓ ସୌମିତ୍ରୀ ସମେତ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁକୁଳ ରୂପୀ କମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନଭୂମି ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଗେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଛେ ବନେ ପଛେ ଆଗେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନେ ପାଛେ ତାପସ ବେଶ ବିରାଜତ କାଛେ ଉଭୟ ବିଚ ସିଅ ସୋହିତ कैसे ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବିଚ ମାୟା ଜୈସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପଛରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଦୁହେଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବା ସୀତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମାୟା ପରି। କେନି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଅନୁପମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ମା ସୀତା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ସୀତା ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ କି ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମାୟା ପରି। ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଓ ମାୟା, ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ଭିତରେ ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ସେୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁରି କହୋଇ ଛବି ଯଶୀ ମନ ବସଇ ଜନୁ ମଧୁ ମଦନ ମଧ୍ୟଗତି ପ୍ରତି ଲସଇ ଉପମା ବହୁରି କହୋ ଯୋହି ଜନୁ ବୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ଧୁ ବିଷୟ ରୋହିଣୀ ସୋହି। ପୁଣି ମୋର ମାନସ ପଟରେ ଯେଉଁ ଛବି ଖେଳାଯାଉଛି ବା ଖେଳି ଯାଉଛି ବା ତାହା କହୁଛି ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଓ କାମଦେବଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତି ଓ କାମଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ପୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରର ଉପମାଟି କହୁଛି ସୀତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରି। ଏଠି ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାନସ ପଟେ ଯେଉଁ ଛବି ଖେଳାଯାଉଛି ତାହାକୁ ହେଉଛି ସୀତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ବା କାମଦେବଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତିଙ୍କ ପରି ବା କାମଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ପୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରର ଉପମାଟିଏ କହୁଛି ଯେ ସୀତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରୋହିଣୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ରୋହିଣୀଙ୍କ ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମା ସୀତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମା ସୀତା କିଭଳି ସୁନ୍ଦର, ମା ସୀତା କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ପୁରବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅହଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପୁରା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବନବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ସୀତା ମଝିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ମା ସୀମାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ମନେ ମନେ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅହଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ କଳିଯୁଗରେ, ସେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମାନସ ପଟଳରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟକାମୀ ହୋଇଯିବ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା
ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, କାହିଁକି ଆପଣ ସନାତନୀ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସନାତନୀ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।